بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک مرتبہ ایک ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ مکہ کے چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تھی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس میں خون سے بھر دیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس سے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیواروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کعبہ شریف لے جائیں گے اور کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگیں گے۔ اور آدھی رات تک کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب سے کعبہ کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے خون سے بڑے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی کہ ان میں سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف چلنے لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا سوکھا پڑ گیا ہے، کہ مکہ میں پانی کی کمی ہے؟ ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اس قسم کو پورا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کی عمر مبارک 9 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بھی لے کر جاؤ۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے، میں وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، آپ بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، اگر نہ ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں سے میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ میں جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے تھے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے شامل تھے۔ کعبہ کے آس پاس میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب بھی ان کے ساتھ، ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو غصہ سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے ابو طالب اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مکہ میں بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگے گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے کعبہ کی دیواروں کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی مگر بارش نہیں۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا۔ یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواروں کو بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ پانی مانگنے جا رہے تھے، مگر پانی کہیں دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا، اور ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو
भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा था। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए? ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगा, ऐ चचा, मुझे भी आने दो ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाले पानी बरसा देगा। अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग मक्का के बड़े बड़े रात में पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तू 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा देगा। जाओ, जाकर पीछे बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। इसके बाद 32 लोगों ने फिर पानी मांगना शुरू कर दिया और कहने लगे, काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह 2-3 घंटे के बीत गए और पानी नहीं आया, और पानी आने का कोई उम्मीद नजर नहीं आने लगी। अबू तालिब को आकर किसी ने पकड़ा, और जैसे ही अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो खड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, और देखकर चचा अबू तालिब फिर गुस्सा हो गए और कहने लगे, ऐ भतीजे मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर से क्यों आया? और तुझे सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ चचा, मैं फिर से कोई पानी मांगने नहीं आया हूँ, मगर आपका पसीना पूछने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा को अबू तालिब का पसीना पहुँचना शुरू किया, और देखकर चचा अपने भतीजे पर प्यार उभर आया और साथ ही अपने भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा मुझे भी आने दो, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि इससे पहले उन 32 लोगों में से किसी एक ने ये बात सुन ली, और वो जोर से कहने लगा, ऐ मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, ये ऐ पागल, पानी कहाँ आएगा? यहाँ तो सब गर्मी में मर रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया। वो शख्स कहने लगा, मैंने ये सुना है कि मोहम्मद कह रहे हैं कि एक काम करूंगा तो पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, मोहम्मद आ जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी आओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास आ गए और सब कहने लगे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इन लोगों ने कहा, हम सब यहाँ पानी मांग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? तुम हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे तो उस वक्त मैं पीछे था, और अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम पीछे चले जाओ। ये सुनकर उनके 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए। उनमें से 12 लोग खड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे आ रहा है और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे, ये हमारी नाक कट जाएगी जब हम पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उतारे और कहने लगा, ऐ मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, अगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना ही कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे चले गए, और सब लोग तो पहले ही थक हार चुके थे, इसलिए वो 20 लोग जब पीछे चले गए तो उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे हो जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तो सिर्फ 9 साल है, और मगर मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्ति बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया, और वो पीछे वाले सब लोग गुस्सा में थे, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम लोग पीछे आ गए, तो पानी मांग लो। सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ऐ लोगों, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं? फिर तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा? ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या मांगोगे? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो देखने जाओ मैं क्या करूंगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए। इसके बाद अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ थोड़ा सा चेहरा उठाया, इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। इसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया, तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश शुरू हो गई, और देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। और ये देखकर मक्का के लोग बहुत खुश हो गए, और बारिश भी भीगते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ऐ महबूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली ही का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।